बाबा जी बाबा हरि सिंह जी गए इन्हों का प्रोग्राम करने के बाद नहीं बाहर घबराए वर्गे नुकसान कर रहे हैं ना उन्हों का जवाब ये विद्वान ही दे सकते हैं तो ये नहीं दिता भी आ तो ये नहीं बंद भी किए यूनिवर्सिटी सिख मन के भले लिए तो जी ताज़ा सबूत ये हैगी आ भी 7 लाख की एक चेयर आ UBC सारे जानते हैं तो वो किन्नी दौड़ वरतों हुई तो उस बंदे इन्होंने चंडीगढ़ वेशा ने भजाया है तो उस तो बाद बकलाउड से मेरा ख्याल कल डॉक्टर गुरदेव सिंह ने पढ़िया जोड़ा उन्होंने काफ़ी सी साडा मनोर से बच्चों का तो जो पंथ ताकतां के उल्ट यूनिवर्सिटियां बैठे नुकसान कर रहे हैं ना उन्होंने इन परचे पढ़े नहीं जवाब दिते हैं तो एक 2 दिनों के 15 मिनट का विषय यह भी सी भी 10 ग्रंथ ने जो RSS ने साडे गल पाई है ना वो बारे विद्वानों ने की राय ये जो सैमीनार आ ये 10 ग्रंथ से नहीं सी पहला ये गल मतलब क्लीयर होनी चाहिए सारे हाँ बाकी जिदा आपां गुरु का हुक्म है सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारे विचार गोष्ठी करनी साडे गुरु नानक ने सन पहला दस्सिया तो वो गुरसिखा ने जो चंगा तत्त कढ़ना वो खालसा कौम ने गुरु नानक के निर्मल पंथ ने तो खालसा पंथ ने उस फैसले लेने होंगे तो खालसा बोलन देन दे किसी बोलन देन के हक च भी अधिकारी आ तो चंगी राय मनण दे विच भी तो इस करके असी गुरुद्वारा साहब की पॉलिसी इदा ही रही है भी जो भी पंथ की चढ़ती कला लिए काम करता चाहे संत महापुरख आ चाहे विद्वान आ चाहे कोई बच्चा आ उन्होंने असीं हमेशा ही जी आया कहा तो इस बारे भी जिहड़ा ये गल तुरी आ ये ना तो दशमेश दरबार ने तोरी आ ना संत समाज ने तोरी आ ते ना विद्वानां ने तोरी आ ये एक RSS ने साडे गल पाती है ये 10 ग्रंथ की जिहड़ी कि बीते समय के विच की होया की नहीं 200-250 साल के विच पंथ इत्थे इकट्ठा सी या नहीं इकट्ठा वो वक्रे विषय हैगे आ सो ये इन्हीं सरदार गुरबख्श सिंह है सरदार दविंदर सिंह जी बोले सन उत्थे कन्वेंशन दे विच कॉन्फ्रेंस दे विच इन्हीं अपने विचार दिते सी भी अकाल 5-6 विषय नहीं टच किए सी भी अकाल रचना समय अकाल पुरख की रचना जी आ बारे मतलब 10 ग्रंथ की कहता तो गुरु ग्रंथ साहब की कहता तो अकाल पुरख की एक होंद बारे 10 ग्रंथ की कहता तो गुरु ग्रंथ साहब इन्होंने ये 5-4 विषय मेरा ख्याल सबजैक्ट से वो बारे ये बारे आप जी इतने बैठ के मीटिंग करनी वो एक ही निश्चा आ भी आप चंगी योग राय बना के श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त आप भेज सकीए भी जो RSS ने साडे गल करी है कि वो अपन की करना चाहिए ये अपनी विचारधारा जी हैगी है तो ये बारे की करना चाहिए तो बाकी हैगा गुरुद्वारा साहब दशमेश दरबार का ये एजेंडा जोड़ा नहीं सी विद्वानां के 27 सबजैक्ट सन उन्होंने चो एक सबजैक्ट सी तो जो कोई महापुरख के हक च बोलता वी आर वेलकम दशमेश दरबार भी बोलते हैं जो कोई अपनी विरोधी राय रखता वो भी वेलकम है कि पंथ जोड़ा वो अपना बना सके जोड़े इस बहुता के विच तो ये गल है नहीं कि जी RSS ने नेरी खाली उस पासे करके कर देंगे ये पंथ का सामना करना पैना है सो ये सी बाकी साडा प्रोग्राम 7-8 महीने पहला का बनाया बनाया सो ये बारे मैं तो इतो ही शुरू करूँगा भी दविंदर सिंह जी जो 2-3-4 विचार दिते सन उस तो पहला तुसीं दस दो भी कोई गल कहनी चाहुंदे हो मैं बेनती करना भी वैसे काके जी को दिया मेरा जरूरी है ठीक है
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਸੂਝ ਬਣ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਥਾ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿ ਫਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਚ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬਲਾ ਵੀ ਤੇਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ 200-250 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਸਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੌਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦਰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਲਕਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਹੂ ਤੇ ਜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਪਰਤੀ ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਢਾਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ਬਹੁਤ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਥਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰਾਤ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਲੱਭੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 99% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 95 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਪਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰੇਗਾ 95 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਖੜਨਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਟਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਆਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵਾਂ ਜੋ ਭੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭੈ ਸੀ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਭੂਤ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਭੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਮਿਨਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੂੜ ਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 15 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰ ਲੇਗਾ, 2 4 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੈ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਦਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੂਰਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੰਥ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 10 12 ਕੱਲੇ ਸੀ। ਵਿਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਭੁੱਲੜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੁੱਲ ਨੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਰਥ ਸਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਸਹਾਇ ਜੁਗਤ ਸਹਾਇ ਜੁਗਤ ਸਹਾਇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਆ ਇਸੇ ਬਦਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰਾ ਭੇਦ ਭੋਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ।
मीडिया गुरियाई नहीं मिली क्यों सारे मिली कि नहीं क्योंकि जी वो है जबला खालसा रहा तो वो जे गुरियाई मिली है तो न्यारे नहीं मिली है जे न्यारा नहीं तो फिर गुरियाई नहीं मिली मेरा अपना विश्वास मेरे मतलब जो मेरे मन में आता मैं ये नहीं कहता भी ये मेरा फैसला सी मेरे अंदर जो भरम बनता गया उसके मुताबिक मैं लिखा विचित्र नाटक मैं लिख के भेजा ना नहीं किया विचित्र नाटक छप गया बाजारों च विकन दिया तो किसी ने इतराज उत्ते किया भी क्यों है सगों मैनू लिख के भेजा भी विचित्र नाटक के ख्यालों के मुताबिक तेरे नाल है हुण दास ने तुहाडे चरणों में लिख के लिया जो त्रिया चरित्र ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ 1950 ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦਸਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਈੜੇ ਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦਸੇ 'ਚ ਵੀ ਏਕਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨ ਬਣਾਏ ਔਰ ਕਿਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ जब मैं लिखा तो कले ਨੂੰ चिट्ठियां को 50 चिट्ठियां गई ने 50 तो चलो मतलब सारिया नोट 10 तो घट किसी रिश्तेदार में चिट्ठी नहीं गई जिस जगजीत सिंह उन्होंने पहले लिखी सी भी तुम इस तख्त ते ना बैठो नहीं तो खराबी होएगी अजे नहीं सी बैठे तो ये तुहाडे च धड़ेबंदी होएगी होगा 99 में मैं चिट्ठी लिखी मैं जथेदार जी भाणो वरत गया कि नहीं धड़ेबंदी बन गई क्योंकि तुसी फिट नहीं सी मैं नाल रहा सी इन्हां इस करके मेरा मतलब है दर्द नाल लिखना पैसा एक नहीं कदे किताब का लिया उत्थे रजिस्टर कराया होया सोसाइटी बनाती है भी पैसे सारे उत्थे जान तां जे पंथ की सेवा ते लगते रहन तुहाडियां चरनां 'च किसी एक बंदे नूं नहीं ये गल मेरे वालों भी मैं अपनी कोई गल करनी चाहुंदा मेरियां लिखतां पढ़ के मैं आप जी दे चरनां 'च देख रहा ये लिख दिओ भी ए गुरमुखो तुहाडी गुरमत दे विरुद्ध है नक रगड़ के तुहाडे चरनां 'च आखांगे बिल्कुल ठीक है सिर्फ मैं भी बहुतियां गल्लां असीं करांगे ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ 8 ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦਸਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਦਸਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਟੇਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਪ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਛਪ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ सब कुछ ही खत्म हो जू जे तुसी मनो गुरमत के हिसाब नाल गुरु साहब की शान हेठां दास नूं समझा दिओ भी ए तेरियां गल्लां गुरमत के विरुद्ध ने और ये बाणी तू गलत वरती है अर्थ तेरे गलत ने प्रोफेसर साहब लिखत की गल तां करांगे लिखत दे नाल जवान की गल करांगे जवान दे नाल तुसीं जिहड़ी मैं जवाब दी और कोई नहीं कर देखो लिखत की गल तुहाडी लिखत दिओ ते ओहदा जवाब लिखती रूप च लो ये तां नहीं बड़ी गल ठीक है ये तां लिखत दे नाल हो जू 1 मिनट जी
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਰੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤਖਤ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਤਨੇ ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮਵਾਰਕ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਕਵਿਓ ਬਾਤ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸਰ ਜੋ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਕਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਮੰਗਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਗੇ? 10ਵੇਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਈਆਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ- ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ- ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ- ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਟੋਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਬੋਲਣੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਠੰਡਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹਿਮ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਠਾਏ ਸੀ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਈਏ ਚੌਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੋਰ ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਉਂ ਕੇ ਮਾਰ ਬਕਾਲਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਲਵਾਲਮ ਕੁੰਦਮ ਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ ਗਵੇ ਹਰ ਦੋਨ ਫਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਭਰਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਹਾਂ, ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 8 ਜਾਂ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਰ, ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ RSS ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰ ਟਰਮੀਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਤਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਯਕੀਨ ਲੈਣਾ। ਲਾ ਲਓ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਥਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਉਹੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਊ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪੱਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ 3 ਤਖਤ ਕਿਹਨ ਬਣਾਏ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਨੇ 4 ਬਾਕੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ- ਤਖਤ ਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੁੱਛਣਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਟਕਸਾਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ? ਬਹਿ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਔਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਦੂਦ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਬਤੈਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਲਟਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਤੈਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਉਲਟ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। 100% ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 100% ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਜੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 95 ਚ ਲਿਖੀ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਨਾਲ ਛਪੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾ। ਸਖਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਹੋਈ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛਪੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪੰਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਅੱਗ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਛਾ ਜੀ- ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸੈਂਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰਿਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਈ, ਪੈਰੀ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰਿਆ। ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਧੌਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਲ ਲਈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਹਾਂਜੀ,
ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਸਿਰਨ ਲਾ ਦਿਆ ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਉਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਰੂਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਦਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਟਲ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਮਾੜਾ ਕੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮੇਸ਼ 10ਵਾਂ ਈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਗੜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਮਾਗੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਮਾਗੜ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਾਗੜ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਈ ਮਾਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਾਗੜ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ 927 ਪੰਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਾਜ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸੀਤਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਆ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ।
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ PhD ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10ਵਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਨ 1975 ਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਰਾਮਕਾਲੀ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 12 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੌੜੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਚਾਲਣਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ 6-7 ਨੁਕਤੇ ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 700 ਮਰੀਦ 2 ਲੜਕੇ, 1 ਭਰਾ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੰਘਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੀਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਣ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਬੰਧਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। हाँ, गुरबाणी का फरमान है जिन्हें थां थां तई तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। ये माज महला पंजवा। फिर आगे है तुम ही पिता, तुम ही फुन माता, तुम ही मीत हित भ्राता। ये सारंग महला पंजवा। फिर आगे हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। ये मारू की वार दे विच आउंदा है, महला पंजवा। फिर कबीर साहब लिखते हैं सुत अपराध करता है जेते, जननी चीत न राखस चेते। जननी फिर अकाल पुरख ने बोलो क्या भी मां चेते नहीं रखती। पर दसवें ग्रंथ दा बचित्र नाटक दे विच ही एक ये तुक आउंदी है, सर्ब काल। उत्थे मैं भी बेनती की सी, बाकी च गुरबाणी च अकाल है पर उत्थे बचित्र नाटक च काल है। सर्ब काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा। इत्थे कालका देवी नूं क्या भी वो मेरी माता है। दो वखरियां वखरियां हस्तियां पैदा कर दी। काल नूं क्या मेरा पिता है, ते जो माता दी गल आई है उदों क्या देव। आप जी दे उच्चारण च फर्क है जी। नहीं वो तो फिर तुसी क्योंकि जे बाणी नूं उच्चारण शुद्ध करिए ਉਹਦਾ अर्थ शुद्ध बनदा जी। बिल्कुल ठीक है। ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ अर्थ भी अशुद्ध बनदा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्योंकि होर ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਭਲੇਖੇ ਆ। Absolutely। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧਿ। या ਉਹ ਤੇ ਕਾਲ का ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਥਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾ ਤੇ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾ ਆਰਾਧੀ, ਕਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਆ ਕਾਲ ਕਾ ਜੋ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੇਵ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ, ਜਦ ਕਾਲਕਾ ਮਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਲਕਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਰਥ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚ ਬਾਅਦ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਿਰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨ ਆਈ ਕਾਲ ਕਾਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸੇ ਹੈਗੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਏਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
RSS ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਇਓ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਆਲਾ ਉਡਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਇਓ ਕਾਲ ਕੋ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ- ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੈ ਗੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ 14 ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪਾਂ ਉਠਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਰੁਕਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ?